اپنے خوشگن آواز میں، اپنے منفرد انداز میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے دارالعلوم کے طالب علم نصر اللہ کرامت صاحب۔ آج بھی ہے مے افلاک سے آتی ہے صدا، آج بھی ہے مے افلاک سے آتی ہے صدا، ان کو جنت کی بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی ثناخواں کرتے ہیں، اور جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کے صدقے، جو بھی مانگا وہ ملا ان کے کرم کے صدقے، زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے دعا کرتے ہیں۔ حضرت مجلس وقت جو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، میں گزارش کروں گا مسجد رضا کے خطیب و امام حضرت علامہ مقبول احمد صاحب کو کہ وہ آ کر اس موقع پر اپنا پیغام سنائیں۔ حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصراً تمام حاضرین محفل، علماء کرام، مقتدر شخصیات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی الحمدللہ جس سے محبت کرتا ہے خوب کرتا ہے، جس کو نبھاتا ہے خوب نبھاتا ہے، اور ہم الحمدللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمارے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے۔ ہم نے الحمدللہ پچھلی جو مجالس گزری اس میں تفصیل سے آپ کے بارے میں سنا، لیکن آپ سے محبت کرنے والوں کا ذکر نہ ہو پایا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آپ کی محبین کی فہرست اتنی طویل ہے، اور ایسے ایسے اولیاء، علماء، محدثین، مفسرین، محققین آپ کے مریدوں میں، آپ سے محبت کرنے والوں میں، آپ کے خلفاء میں شامل ہیں کہ ان کے تذکار سن کے دل جھوم اٹھتا ہے اور زبان پر سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے امام عشق و محبت، اعلی حضرت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا سمندر، صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گانے والے، آل رسول کی عظمتوں کے پاسبان، علماء اہل سنت سے محبت کرنے والے اور سنیت کی جان، عشق کی
पहचान, ये है हम सब सुन्नियों का ईमान। इमाम अहमद रजा खान कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही काफी है। ये वो आलिम हैं, ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो आशिक रसूल हैं कि कहने को दिल करता है कि नाम ही काफी है। जिस चीज की अजमत आसमान को छू रही हो तो कहा जाता है नाम ही काफी है। हम कहते हैं इमाम अहमद रजा खान वो बुजुर्ग हैं कि हम ये ना कहें कि वो ऐसे थे वो वैसे थे, हम कहें नहीं नाम ही काफी है। आपका तकवा ऐसा तकवा, सुभान अल्लाह, जब नमाज पढ़ने जाते ये मसला मौजूद है कि दुखती आंख के आंसू से वुजू टूट जाता है। आप आंखें दिखाया करते कि लोगों जरा मेरी आंखें देखो, कोई चीज फंसी हुई न हो, मैं नमाज में जाऊं, आंख से आंसू निकले, मेरा वुजू टूटे और नमाज खराब हो जाए। आंखें दिखाया करते, एक को, दूसरे को, तीसरे को, देखो अहमद रजा की नमाज खराब ना हो जाए। ऐसा तकवा। वक्त वफात जरा शरीयत पर अमल देखिए कि जिस करेंसी के ऊपर, जिन नोटों पर तस्वीर थी, घर वालों से कहा खुदारा इस रुपया को मेरे कमरे से बाहर निकाल दो। अहमद रजा ने सुना है कि जहां ये करेंसी होती है नोट वाली, जहां तस्वीर होती है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। करेंसी को बाहर निकलवा दिया। सुभान अल्लाह, ये शरीयत पर अमल है। अब देखिए आपकी करामात, आपका हाफिजा, आपकी सीरत ऐसी है कि उसके हर गोशे को बयान किया जाए। उलमा फरमाते हैं एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाए। लेकिन मैं इशारतन आगे चलूंगा ताकि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत के मुख्तलिफ पहलू उजागर हो जाए, हमें मालूम हो जाए। किसी ने कहा हाफिज साहब, इमाम अहमद रज़ा को हाफिज कह दिया। आपने सोचा अब जब किसी ने हाफिज कह दिया है तो क्यों ना कुरान हिफ्ज कर लिया जाए। रमजान का महीना है, पहली तरावी आई, सुबह से कुरान पढ़ना शुरू किया। अरे तरावी के लिए पहला सिपारा हिफ्ज कर लिया, दूसरा दिन आया, दूसरा सिपारा हिफ्ज कर लिया। अरे रमजान गुजरता गया, इमाम अहमद रजा खान का हिफ्ज कुरान होता रहा। यहाँ रमजान खत्म, वहाँ इमाम अहमद रजा खान का हिफ्ज कुरान कंप्लीट हो गया। नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अर्ज की, हुजूर अगर कुरान का तर्जमा फरमा दें। कैसे हो? ऐसे होगा, तुम कुरान पढ़ते जाओ, अहमद रजा खान तर्जमा करता रहेगा, ना डिक्शनरी को देखेगा ना तफसीर को देखेगा, क्योंकि वो खुद डिक्शनरी थे, वो खुद तफसीर थे, वो खुद तशरीह थे। अरे वो कुरान पढ़ते रहे, अहमद रजा खान तर्जमा करते रहे। जहां नईमुद्दीन मुरादाबादी का खत्मे कुरान हो गया, वहां इमाम अहमद रजा खान ने तर्जमा कंप्लीट कर लिया। ये थे इमाम अहमद रजा। और एक शख्स था जिसे नजूमी कहते हैं, वो कहता था नहीं, जहां सितारों की गर्दिश जाती है वहीं रब की कुदरत जाती है। रब की कुदरत को मुहताज बना दिया। इमाम अहमद रजा ने इरशाद फरमाया, नहीं, सितारों की गर्दिश रब की कुदरत की मोहताज नहीं, बल्कि सितारों की गर्दिश की मोहताज रब की कुदरत नहीं है, बल्कि सितारों की गर्दिश रब की कुदरत की मोहताज है। अरे जहां मेरा रब जाता है सितारे वही जाते हैं। वो कहने लगा नहीं, जहां सितारे जाते हैं वही कुदरत जाती है। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा ये वाकया थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्टकट अर्ज करता हूं। आपने इरशाद फरमाया वो घड़ी देखते हो? कहा क्या बज रहा है? कहा इतना इतना बज रहा है। आप गए घड़ी के पास, अपनी उंगली से 1 घंटा आगे कर दिया। मिसाल के तौर पे 11 बज रहे थे, आपने 12 बजा दिए। कहा कितने बज रहे हैं? वो कहने लगा बज तो 11 रहे थे लेकिन अब 12 हो गए। मिसाल के तौर पे आपने इरशाद फरमाया, तूने अहमद रजा की उंगली की ताकत देखी? 12 बजने से पहले अहमद रजा की उंगली ने 12 बजा दिए। अगर इमाम अहमद रजा की उंगली में इतनी ताकत है, अब देखिए आपने उसे किस तरह न सिर्फ इल्मे नुजूम से हटाया, ताइब करवाया, बल्कि मुसलमान बनाया। किस तरह मुसलमान बनाया?
देखिए वो कहता था नहीं, सितारों की गर्दिश जब फला मकाम पर पहुंचेगी, फला सितारा फला मकाम पर जाएगा तब बारिश होगी। आपने इरशाद फरमाया नहीं, मेरा रब इस पर कादिर है कि सितारे के, स्टार के फला मकाम पर पहुंचने से पहले बारिश बरसा दे। तब आपने उससे इरशाद फरमाया देख इमाम अहमद रजा की उंगली क्या करती है। आपने 12 बजने से पहले 12 बजा दिए। वो कहने लगे, वो नुजूमी कहने लगा ये तो तुमने 12 बजाए हैं, खुद से तो 12 नहीं बजे। अचानक इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाने लगे, ए बंदे तू मेरी उंगली की ताकत को देख रहा है कि 12 बजने से पहले 12 बजा दिए। पता चला कि मेरी उंगली में इतनी ताकत है कि वक्त से पहले वक्त ले आए, तो मेरे खुदा की कुदरत में इतनी ताकत है कि फुला सितारे के फुला मकाम पर पहुंचने से पहले बारिश बरसा दे। इमाम अहमद रजा खान की जुबान से ये अल्फाज निकलने थे कि रब की कुदरत ने बादल भेजे, बादलों में बरसात बरसाना शुरू कर दी। उस शख्स ने देखा कि ये तो वलीउल्लाह है, लगता है इसकी ज़बान कुल की कुंजी है, तो वो पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां अहमद रजा खान की जबान गई, कुदरत ने अहमद रजा खान की जबान का साथ दिया। और देखो वो ट्रेन से आला हज़रत बाहर निकले और नमाज पढ़ने लगे। अब ट्रेन चलने का वक्त हो गया, अब ड्राइवर ने स्टार्ट की और वो ट्रेन चला रहा है, ट्रेन चलने का नाम नहीं लेती। हैरान और परेशान, क्या हुआ? इंजन को चेक किया, ऑयल चेक किया, करंट चेक किया, अरे सब कुछ ठीक है, खराबी कहीं और है, मसला कहीं और है, ढूंढो क्या बात है। थक गए। एक बुजुर्ग जो ट्रेन में बैठे हुए थे, नजर जो बार दौड़ाई, सामने देखा अहमद रजा खान नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो चीख कर कहने लगे, ए लोगों ये ट्रेन कभी न चलेगी, अरे देखो तो रब का वली नमाज पढ़ रहा है। ये खुदा की अहमद रजा से मोहब्बत थी कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए बातिल को मिटाते हो, तुम हमारी जात से लोगों की गुस्ताखी को रोकते हो, हमारे महबूब के गुस्ताखों को रोकते हो, तो हम तुम्हारे लिए ट्रेन क्यों ना रोके? जब तक तुम नमाज पढ़ोगे ये नहीं चलेगी। अब अहमद रजा खान ट्रेन में बैठे चल पड़े, सुभान अल्लाह। और देखिए अल्लाह ताला ने कैसा मर्तबा अता फरमाया कि जानवर भी आपकी ताज़ीम करते थे। अब मदीने गए, एक शख्स के घर में एक कबूतर, वहां बैठ उसके बैठने की जगह थी, वहीं बैठ के वो पखाना वगैरह किया करता था। अब वहां अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान बैठ गए। अब जब वो बैठे तो वो शख्स बड़ा घबराया कि अब क्या होगा, अगर इसने कुछ कर दिया तो। जब उसका वक्त आया पखाना करने का, उठा दूसरी जगह बैठा, वहां उसने पखाना किया। वो शख्स देखकर झूम उठा और कहने लगा, ए अहमद रजा खान, इंसान तो इंसान, जानवर भी आपकी ताज़ीम करते हैं, जानवर भी आपकी ताज़ीम किया करते थे। और मैं मुख्तसर लेकर चलूं, जब मदीने गए 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं। आपका शेर मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, इसकी एक तोजी ये है, उलमा फरमाते हैं आला हज़रत जब मदीने गए, देखा फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं हुजूर अलैहि सलाम के मज़ार का। आला हज़रत फरमाते हैं मेरा तखय्युल है, मेरा ख्याल है कि ये मुझसे कह रहे हैं, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा। अरे उन फरिश्तों ने कहा इमाम अहमद रजा रोज़े सरकार पर हाजिर हुए हो, जरा वो सलाम तो सुनाओ। तो मैंने कहा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। दूसरी तोजी फरमाते हैं हशर बपा होगा, खिदमत के कुदसी आएंगे, फरिश्ते आएंगे, वो फरिश्ते अहमद रजा को देखकर कहेंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, ए अहमद रजा दुनिया में जो सलाम पढ़ा करता था जरा हशर में भी पढ़ ले। तो अहमद रजा मैदान महशर में तमाम लोगों के दरमियान कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। और मेरे भाइयों देखिए दीदारे रसूल कैसे हुआ। हुजूर अलैहि सलाम के रोजे पर हाजिर हुए, जब हाजिर हुए नाक पढ़ना शुरू कर दी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, नाक पढ़ने लगे। दिल में तमन्ना थी, आरज़ू थी कि हुजूर अलैहि सलाम अपना दीदार करवाएं। यही पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आरज़ी जो मुस्तफा जान रहमत ने देखी, अरे सोते में नहीं बेदारी के आलम में अपने मज़ार से बाहर निकले, अपने आशिक को अपना दीदार बेदारी के आलम में करवा दिया। और मेरे भाइयों ये इमाम अहमद रजा है। मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ, लोग कहने लगे ये कैसा मुजद्दिद है, ये तो चलता फिरता इश्क रसूल में है, ये तो बोलता इश्क रसूल में है, सुनता इश्क रसूल में है, देखता इश्क रसूल में है, लिखता इश्क
عشق رسول میں ہے، اس کے تخیلات میں عشق رسول، اس کے تدبرات میں عشق رسول، اس کے خیالات میں عشق رسول، اس کی باتوں میں عشق رسول، اس کی کتابوں میں عشق رسول، اس کی نعتوں میں عشق رسول، ارے اس کی پوری زندگی میں عشق رسول ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، سوتا ہے تو نام محمد کا نقشہ بنا کے سوتا ہے، یہ کیسا مجدد ہے؟ وہ کہنے لگے مجدد تو الف ثانی تھے، وہ لکھتے عشق رسول میں تھے، بولتے عشق رسول میں تھے، چلتے عشق رسول میں تھے۔ ہم نے کہا تم نے ٹھیک کہا، لیکن تم سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ مجدد الف ثانی کے دور میں خدا کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، خدا کی شانوں پر حملے ہو رہے تھے، خدا کی صفات کو بگاڑا جا رہا تھا، اللہ عز و جل کے منکر پیدا ہو گئے تھے۔ تو مجدد الف ثانی نے جب دیکھا کہ وقت کا تقاضا ہے، مقتضا حال ہے، حال وقت مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں خدا کے لیے بولوں، میں خدا کی شان پہ بولوں، میں خدا کی صفات کو بیان کروں، تو مجدد الف ثانی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا عز و جل کی شانوں کو بیان کرنے لگے۔ اور جب احمد رضا کا وقت آیا تو کہیں سے رسول اللہ کے علم غیب پر حملہ ہونے لگا، کہیں سے آپ کی شفاعت پر حملہ ہونے لگا، کہیں سے آپ کے صحابہ کی عظمت پر لوگ دان کرنے لگے، کہیں آل رسول کے گستاخ پیدا ہو گئے۔ جب دیکھا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہونا چاہیے، جب امام احمد رضا نے سوچا کہ آج اللہ کے گستاخ نہیں ہیں، سب اللہ اللہ کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی شان گھٹانے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو امام احمد رضا بولے تو عشق رسول میں بولے، ارے وہ لکھے تو عشق رسول میں لکھے، نعت لکھی تو عشق رسول میں، سب کچھ عشق رسول میں کرنے لگے۔ ہم نے کہا جب خدا کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، مجدد الف ثانی نے اس وقت خدا کے لیے سب کچھ بولا، سب کچھ لکھا، تو ہم نے کہا مجدد الف ثانی مجدد ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب رسول اللہ کی ذات و صفات پر حملے ہونے لگے، احمد رضا قلم کو تلوار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باطل کو مٹا کر رکھ دیا۔ ہم نے کہا مجدد ہیں، ہم نے کہا مجدد ہیں، ایسے ہوتے ہیں مجدد۔ تقاضۂ حال کو تو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ تقریر غوث اعظم کی ہے اور شروع کر دیں خواجہ اجمیر کی تعریف، یہ نہیں کہ عرس خواجہ اجمیری کا ہے اور شروع کر دیں صدیق اکبر کی تعریف، نہیں، مقتضائے حال بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر ختم کرتا ہوں اس تقریر کو۔ آپ کا شفاعت پر یقین کیسا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، سوچ سوچ کے ایک مومن کامل مسلمان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے پار ہو، کیسے گزرے، کیسے اس پار جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے تم نے سوچنے میں تھوڑی سی غلطی کر لی، ذرا مصطفیٰ سے شفاعت مانگ لو، اگر مصطفیٰ کی شفاعت مل گئی تو پل صراط کی تیزی نہیں، جہنم کے بھڑکتے شعلے نہیں، پل صراط پر گھبراہٹ نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا رب سلم تو پھر عالم بدل جائے گا، پھر احمد رضا ڈرے گا نہیں۔ رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد وما علیکم الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے کرامات، ان کی شخصیات کو مختصر وقت میں بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے۔ چونکہ بات چڑھ چکی ہے، مجھے بھی کہہ لیجیے کہ نہ کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حاضر مجلس عرس سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے، ہم شرکت فرما ہے۔ یقیناً ولی کامل سیدنا غوث پاک کے عرس شریف میں ہم سنیوں کا ایمان ہے، اس پر ہمارا کامل یقین ہے کہ غوث اعظم ملے مصطفیٰ مل گئے، غوث اعظم ملے مصطفیٰ مل گئے، اور مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
جلوہ ذرا دکھا دے اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگہ دے اجمیر والے خواجہ، جلوہ ذرا دکھا دے اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگہ دے اجمیر والے خواجہ، پوری مراد کر دے دامن گوہر سے بھر دے، پوری مراد کر دے دامن گوہر سے بھر دے، دامن گوہر سے بھر دے، سائل مدعا دے اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگہ دے اجمیر والے خواجہ، اجمیر میں بلا کر بہرے رسول اکبر، اجمیر میں بلا کر بہرے رسول اکبر، بہرے رسول اکبر، باغ ارم دکھا دے اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگہ دے اجمیر والے خواجہ، جلوہ ذرا دکھا دے اجمیر والے خواجہ، قسمت میری جگہ دے اجمیر والے خواجہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔